Hello, dear aspirants. Happy morning and welcome back to our exclusive English and educational updates. Well, we have been discussing the October 2024 sessions completed question papers with exclusive reference to English related bits. So, I have already uploaded 5 model papers and 1 real paper. Now, this is going to be the second real TET official question paper conducted on 3rd October 2024 morning session. So let's get for previous videos, please go to these thumbnails and go to our exclusive English and Education Update channel and click on this playlist called AP CBSE English Lessons for your future DSC, SA English and other competitive exam purposes. So these are the thumbnails which I have already uploaded. Please go to them and access for your better content knowledge. Now let's go to 3rd October 2024 morning session English related bits. Number 1. The aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. So this line is an extract from our 9th class English textbook, Evelyn Glennie, who was profoundly deaf. So this is the context, the sentence has been extracted for this TET examination. So here the main focus of the testing is vocabulary testing, how knowledgeable we are in terms of words and their meanings. So you are all, I address you as aspirants. So you means you are ambitious to get selected for the teacher job, right, in government sector as a GST, government school teacher. So here aspiring means ambitious, means you aspire, you hope for something, you want to become something, but you are not happy, content, settled కాలేదు, unmotivated, ప్రేరణ కలిగి ఉండక పోలేదు. So the other three are irrelevant in this context because the word aspiring is also synonymous with the word ambitious. So dear students, are you with me? Please do have enough patience for our understanding and analysis purpose so that you can score better in the next test examination or DSC examination. It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. So this is again I'm saying that most of the questions do figure or do come from vocabulary knowledge. So again here the meaning and antonym of the word fault is tested here. So we know that the meaning of the word fault is means mistake. So but here the opposite of the word fault could be merit, not regret. Regret అంటే పశ్చాత్తాపడం, negligence నిర్లక్ష్యం. సో మనకి nearest opposite of the word fault is merit. He a visa because he had been in prison. సో అతను జైల్లో ఉండడం వల్ల అతనికి వీసా ఏమైంది? హీ రెఫ్యూజెస్, అతనంతగానే తిరస్కరించాడా? హీ హ్యాజ్ రెఫ్యూజ్డ్. ఈ అంటే ఇక్కడ టెన్స్ అనేది జస్ట్ నౌ అంటే రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ యాక్షనా? హీ వాజ్ రెఫ్యూజ్డ్, హీ రెఫ్యూజ్డ్. సో ఇక్కడ మనకి ప్యాసివైజేషన్లో సంబడి వుడ్ నాట్ పర్మిట్ హిమ్ టు గెట్ వీసా కాబట్టి హీ వాజ్ రెఫ్యూజ్డ్ ఏ వీసా బికాజ్ హీ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ ప్రిజన్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ హీ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్, సో మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది, సారీ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. దీనికి మనకి సింపుల్ పాస్ట్ కాంబినేషన్తో దీన్ని ప్యాసివైజేషన్లో దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, చూస్ ద ప్రిఫిక్స్ దట్ మీన్స్ సెల్ఫ్. సో మీ అందరికి తెలుసు ఇంటర్ అండ్ ఇంట్రా. ఇంట్రా మీన్స్ విత్ ఇన్, ఇంటర్ మీన్స్ between two, super, extraordinary, multivitamin, multi-billionaire. సో ఇవన్నీ మనకి వేరే వేరే మీనింగ్స్ సెన్స్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ సెల్ఫ్
అంటే మనకి ఇక్కడ మంచి డిస్ట్రాక్టర్ ఇంట్రా ఉన్నింటగిన మంచి అంటే ఇంట్రా అండ్ ఆటో బోత్ ఆర్ సినానిమస్, బట్ ఇంటర్ కాబట్టి బిట్వీన్ టూ పీపుల్. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఆటో, ఆటోబయోగ్రఫీ, సెల్ఫ్ రిటర్న్ హిస్టరీ అని చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ టు బ్రేక్ ద ఐస్. సో ఇది డైరెక్ట్గా మనకి ఈ బ్రేక్ ద ఐస్ అనేది మనం ఐస్ బ్రేకర్ యాక్టివిటీ అంటున్నాం ట్రైనింగ్లో, టీచింగ్స్లో, తర్వాత ఏదైనా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు. ఫస్ట్ టు హ్యావ్ గుడ్ స్టార్టప్, టు హ్యావ్ గుడ్ సోషలైజేషన్, టు గెట్ టు నో ఈచ్ అదర్, వీ విల్ గో ఫర్ ఐస్ బ్రేకర్ యాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ మనం బ్రేక్ ద ఐస్ మీన్స్ వీ స్టార్ట్ ఏ కాన్వర్జేషన్ ఇన్ ఏ సోషల్ గ్యాదరింగ్ ఆర్ సెట్టింగ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది కూల్ డౌన్ కాదు, బ్రోకన్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, డ్రింక్ని ఫ్రీ చేయడం కాదు. సో ఇవన్నీ డిస్ట్రాక్టర్స్. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజల్ వర్బ్. చూడండి మొత్తం మనం ఇంతవరకు టెస్ట్ చేస్తున్నట్టు అంశాలు దాదాపు వొకాబులరీ, వర్డ్స్, సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, ఇవన్నీ మనకి దాదాపు వొకాబులరీ ఆస్పెక్ట్లోనే వస్తాయి. సో హౌ గుడ్ వీఆర్ అట్ వొకాబులరీ డిసైడ్స్ అవర్ ర్యాంక్ ఆర్ జాబ్ ఇన్ అవర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఇక్కడ బాగా మీరు మన ఛానల్లో వొకాబులరీ లెర్న్ ఏ వర్డ్ అ డే వీడియో చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ all the words related from textbook only. So please do access and watch every day so that your vocabulary improves. Even if you don't get a government job, but you will become a good communicator in any sector. Next, identify how the word discrepancy should be alphabetized. అంటే alphabetized in relation to discretion. సో మీకు అందరికి తెలుసు ఇది డిస్క్రిపెన్సీ షుడ్ కమ్ బిఫోర్ డిస్క్రిషన్. మన డిక్షనరీలో గైడ్ వర్డ్స్లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనకి ఇది సీక్వెన్సింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కరెక్ట్లీ పంక్చుయేటెడ్ సెంటెన్స్ విత్ అన్ అడ్రస్. సో మీ అందరు తెలుసు ఇక్కడ స్ట్రీట్, తర్వాత నియర్ బై బిగ్ ఏరియా, తర్వాత ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అంటే హైయెస్ట్, ఇక్కడ మనకి సిటీ ప్లస్ స్మాల్ సిటీ దెన్ స్ట్రీట్, దీని కామా సపరేషన్ ఉండాలనేది మనం కన్వెన్షన్ ఆఫ్ రైటింగ్లో చెప్పుకున్నాం. సో దే లివ్ అట్ 123 మ్యాప్లే స్ట్రీట్, లాస్ ఏంజల్స్, కాలిఫోర్నియా. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్గా ఉండేది దే లివ్ అట్ 123 మ్యాప్లే స్ట్రీట్, లాస్ ఏంజల్స్, కాలిఫోర్నియా. Besides being a doctor, Sheena is a great artist. సో ఇక్కడ మనకి షీనా గురించి 2 క్వాలిటీస్ చెప్తున్నాం. ఒకటి గుడ్ డాక్టర్, రెండవది గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్. సో 2 క్వాలిటీస్ని కంబైన్ చేస్తూ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో వాడినప్పుడు మనకి చూస్ ద కరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ సెంటెన్స్. ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్. ఆల్రెడీ మనకి దీనికి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనేది మనం ఎప్పుడు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. షీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ గుడ్ డాక్టర్ బట్ ఆల్సో ఏ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్. ఆర్టిస్ట్ హియర్ ఇక్కడ డాన్సర్ అని వచ్చింది. సో ఇది కొంచెం ఛాలెంజింగ్ అనిపించదు. ఆల్దో షీనా ఈజ్ ఏ గుడ్ డాక్టర్, షీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్. సో డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఇక్కడ మనకి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో కరెక్ట్, బట్ ఇక్కడ డాన్సర్ అని వచ్చింది, ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ అని వచ్చింది. దీన్ని ఏం ఛాలెంజ్ ఏం చేసేంత ప్రశ్న ఏం కాదు, బట్ 4th one ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Please think about it and we will please do comment in the reply section. We will discuss this a little later. Next, identifying the grammatically correct sentence. The salad is a healthier alternative. So alternate కాదు, ఇక్కడ ఏ అనేది అంటే సలాడ్ అనేది ఒక ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పడానికి మాత్రమే. సో ఒక ఏ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏ లేదు, ఇక్కడ ఏ లేదు. ఆల్టర్నేట్ అనేది ఇంకో కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్. సో ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ప్రత్యామ్నాయ ఫుడ్ ఐటమ్, ఫుడ్ ఇంటేక్ అనమాట. సో గ్రామాటికల్లీ పర్ఫెక్ట్ సెంటెన్స్లో సెకండ్ ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్, కమాండ్ని ఇచ్చేది మీకు తెలుసు, ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ ఆన్ టైమ్ అనే టీచర్స్ పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇది రిసీవ్, నేను చెప్పాము చాలా గ్యాదరింగ్స్లో, రిసీవ్, బిలీవ్, అచీవ్, రిలీవ్, కన్సీవ్, పర్సీవ్ ఇలాంటి వర్డ్స్
చాలా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి. నేను అన్నీ ఒకే చోట చెప్పాను. సో ప్లీజ్ ద రైట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రిసీవ్ ఈజ్ RECIVE. నెక్స్ట్, మై ఫాదర్స్ టోల్డ్ మీ దట్ దే వర్ లేట్. ఇది మీకు వర్ అయిపోతుంది. టోల్డ్ మీ దట్ ద రీజన్ వై హీ కిట్ హిజ్ జాబ్ ఈజ్ స్టిల్ ఎ మిస్టరీ. ఇక్కడ నౌన్ క్లాజ్లో మనకి ఆల్వేస్ సబ్జెక్ట్ అనేది చెప్పుకున్నాం. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద టర్మ్ ఫర్ సమ్వన్ హూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ రైటింగ్ బై హ్యాండ్. సో చేతి రాతలో నిపుణుడిని ఏమంటారంటే చిరోగ్రాఫర్ అంటాం. ఇక్కడ లెక్సికోగ్రాఫర్ అంటే వర్డ్స్, టైపోగ్రాఫర్ అంటే టైపింగ్ టెక్నాలజీలో మాస్టరీ కమాండ్ ఉంటాం. మ్యానుస్క్రిప్టాలజిస్ట్, సో మనకి మంచి డిస్ట్రాక్టర్ ఇక్కడ మ్యానుస్క్రిప్ట్ చేతి రాత. మరి చేతి రాత ఉన్న నిపుణుడు, ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మ్యానుస్క్రిప్ట్ అంటే హ్యాండ్ రిటన్ డాక్యుమెంట్స్ని స్టడీ చేయడాన్ని మ్యానుస్క్రిప్టాలజిస్ట్ అంటాం. ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ది హ్యాండ్ రిటన్ డాక్యుమెంట్స్, దస్తావేజులని పరిశీలించడం లేదా స్టడీ చేయడం. సో ఇక్కడ చిరోగ్రాఫర్ అంటే ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ గుడ్ అట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్లో నైపుణ్యత కలిగి ఉండడం. ఇన్ ఎ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ద వర్బ్ డూ మస్ట్. సో అందరూ తెలుసు ఏ టెన్స్లో అయినా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అనేది మనకు కంపల్సరీగా అగ్రి అవ్వాలి. కాబట్టి అగ్రీ విత్ అనేది డూ మస్ట్ అగ్రీ విత్ ద సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. సో అందరూ తెలుసు ఇది ఫుల్ స్టాప్తో పీరియడ్తో ఎండ్ అవ్వడము. సో డూ యూ లైక్ స్వీట్స్, ఓపెన్ ద విండో, వాట్ ఏ సర్ప్రైజ్. ఈ మూడు డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్క్లమేటరీ, దిస్ ఈజ్ అ కమాండ్ ఇంపరేటివ్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాగేటివ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. సో హీ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ హిజ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది డిక్లరేటివ్. ద స్టోర్ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎ సేల్. సో ఇక్కడ హెన్స్ మెనీ కస్టమర్స్ ఫ్లాక్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద డిస్కౌంట్స్. సో ఇప్పుడు మన అనంతపురంలో కూడా CMR షాపింగ్ మాల్, సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఫస్ట్ ఇనాగరల్ రోజు డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి. ఎంతోమంది కస్టమర్స్ తండోపతండాలుగా అంటే ఫ్లాక్డ్ అంటే గుంపులుగా అందరూ ఒకే చోట గుమిగూడి ఈ యొక్క డిస్కౌంట్స్ని గ్రాప్ చేసుకు ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ హెన్స్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ సెన్స్లో మాట్లాడుతుంది. నెవర్త్లెస్ అయినప్పటికీ, ఇన్ కాంట్రాస్ట్ అంటే ఇంకో వైపు కంపారిజన్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఉదాహరణ. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ హెన్స్. సెలెక్ట్ ద సెంటెన్స్ వేర్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇక్కడ హీ ప్లేస్ ది వయలిన్. కుడ్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో రిక్వెస్టింగ్ పొలైట్లో కెన్ కుడ్ వాడతాము, విల్లు మైట్ మస్ట్ను వాడము. ఇది మీరు మోడల్ వర్బ్ ఫంక్షనాలిటీస్లో చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సెంటెన్స్ దట్ కరెక్ట్లీ యూజెస్ సిన్స్ అనేది మనకి పాయింట్ ఆఫ్ టైము, ఫార్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైము. ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సెన్స్లో మనము ప్రిపోజిషన్గా చెప్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్గా అంటున్నాడు. కాబట్టి షీ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపీ సిన్స్ షీ గాట్ హర్ న్యూ జాబ్. ఆమె కొత్త జాబ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆమె చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సిన్స్ ఇక్కడ రీజన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. సో ఐ హ్యావెంట్ సీన్ హిమ్ సిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నేను చూడలేదు. కాబట్టి ఇది రాంగ్ అనమాట. ఈ విల్ వెయిట్ సిన్స్ మార్నింగ్, అసలు ఇది గ్రామాటికల్లీ ఇన్కరెక్ట్. ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ సో వీ స్టేడ్ ఇండోర్స్ సిన్స్ ఎస్టర్డే. ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్గా అంటే రీజన్ చెప్పడం కోసం ఇక్కడ సిన్స్ వాడతాం. నెక్స్ట్, చూస్ ద సెంటెన్స్ విత్ కరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ది కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ పెయిర్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో. కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ నైదర్ నార్, ఎయిదర్ ఆర్, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో, వీటిని మనము కరెక్ట్గా ఎట్లా వాడాలి. షీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటెలిజెన్స్ బట్ ఆల్సో కైండ్ అనేది మనకి నాట్ ఓన్లీ హీ లైక్స్ మ్యూజిక్ బట్ ఆల్సో డాన్సింగ్. హీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ టాల్ బట్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్. సో ఇక్కడ మనకి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోని కరెక్ట్గా వాడుతున్నది. షీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటెలిజెంట్ బట్ ఆల్సో కైండ్. హీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ టాల్ అండ్ ఆల్సో తప్పు. నాట్ ఓన్లీ హీ లైక్స్ మ్యూజిక్ బట్ ఆల్సో డాన్సింగ్. సో నియరెస్ట్ డిస్ట్రాక్టర్. నెక్స్ట్, వెన్ ప్రిపేరింగ్ ఎ నోటీస్ యూ షుడ్ యూజ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ అండ్ నంబర్డ్ లిస్ట్. ఎందుకంటే క్యాచీగా, అటెంటివ్గా, అటెన్షన్ గ్రాబర్గా, క్రిస్పీగా, సింపుల్గా ఉండడానికి మనము బుల్లెట్ పాయింట్స్ నంబర్డ్ లిస్ట్ వాడతాం నోటీస్ తయారు చేసేటప్పుడు. ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ షార్ట్ పోయం.
సో ఇక్కడ ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, థాట్స్ని కన్సైజ్గా చెప్పడం పోయంగా వాడతాం. అంతే డీటెయిల్డ్గా, కాంప్లెక్స్గా, హిస్టారికల్గా చెప్పం. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రూల్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో ఇది మాకు డైరెక్ట్గా అడిగారు అనమాట. సో ఈలో రూల్ కానిది ఏంటి కాబట్టి ఈడి అనేది రాదనమాట. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్స్ ఐఎన్జి వాడతాం, హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ అంటాం, బీన్ అంటాము. తర్వాత హ్యావ్, హ్యాస్ అనేది అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ వి చూస్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్. సో రైట్ ఆన్సర్ నాట్ అనేది ఇక్కడ 4th వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇంకా స్ట్రక్చర్ మీకు తెలుసు, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, దే ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెనోవేటింగ్ దేర్ హౌస్. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అనేది మనకి రైట్ సూటబుల్ వర్డ్ టు కంప్లీట్ ద మీనింగ్ అండ్ సెంటెన్స్. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాదు, ఇన్ ద లైట్, ఇన్ లైట్ ఆఫ్, ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్, ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ రెనోవేటింగ్ దేర్ హౌస్ దే వెకేటెడ్ ద ప్రజెంట్ హౌస్ అని చెప్పవచ్చు. ఇన్ బ్యాక్, బిహైండ్ ఇది కాదు. ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఇన్ రిగార్డ్ టు యువర్ రీసెంట్ ఎంక్వైరీ. ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అతనికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడం అనమాట, కానీ ఇక్కడ ఎంక్వైరీకి రెస్పాన్స్గా ఇస్తున్నాడు. సో రిలేటెడ్ టు యువర్ ఎంక్వైరీ అనేది ఇన్ రిగార్డ్ టు, విత్ రిగార్డ్ టు. నెక్స్ట్, సో ఈ ప్యాసేజ్ ఒకసారి చదివితే రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్లోనే ఉంది. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో ఇక్కడ లింగ సమానత్వం లేదనడానికి ఇండియాలో ఏంటి అనేది ఇంపాక్ట్ ఏమంటే ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ బోత్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్, ఇదే ప్యాసేజ్ని మనం ఇంకొక కల్చరల్ అండ్ సిస్టమాటిక్ బ్యారియర్స్ కంటిన్యూ టు ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ. సో ఇక్కడ మనకి హిండర్ అంటే అబ్స్టాకిల్గా, ఒక ఆటంకంగా ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో 4th వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ డూ like and share with your friends and all the TET aspirants, and we wish you all the best for remaining examinations. And for future DSC purpose, we will be uploading grammar content and methodology content in the same video, same channel. Please do stay tuned. Jai Hind.